अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया। इंशाअल्लाह हम कोशिश करूँ कि पदीनानी दर्स की द उम्री मुख्तसर तरीक़ा बयान को। उम्रा द चंद अशियाउ नुम दे और ग्रान कार न दे, इबादत अजीम इबादत दे, लेकिन तरीक़े आसान दा। द हर अमल इल्म ज़दकवल लाजिम दी चिकला यो अमल इंसान शुरू कई नु कम मलगरी च उम्रे तरवान दी नु पकार दा ची दा दर्स बार बार वावरी। उम्रे की द टूलन अहम शे आगा द्वा लिबासा द इहराम तरल दी, लेकिन दा खबरा याद उसाती ची दूसरा इंसान मुहरिम की गिना दा फ़कत लिबास द इहराम दी चिकला दी दा द्वा स्पिन चादरुना वो तरल नु दिन पस चिकला त मुहरिम कीगी नु तबा नियत की पर नियत सर इंसान मुहरिम कीगी। लेकिन द इहराम तरलना स मख की खबरी दी और स बात की खबरी दी। इहराम सरबा बाजी पाबंदियाँ शुरू शी। द इहराम द तरलना मख की मुस्तकिल सुन्नत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दादे शी नबी पाक बगुसल कावा। द हज पे बाप की दरी गुस्ला मसनून दी योम अरफा अरफी और बांधी चिकला अरफात मैदान तजी द्वेम दुखूल मक्का चिकला मक्की त दाखिली के और द्रेम चिकला इहराम तड़ी। द तरलना मख की चिकम सफाईदा द सर द विख्तो ब्रेत ज़ेरनाफ विख्त नुकुना लंडवल दा मुकम्मल बा जान पाक सफा की प हालत द इहराम की खुशबू लगवल दा पाबंदियाँ द इहराम नदी। लेकिन यो इंसान दे गुसल कई नु पजानी खुशबू लगवला या पताजी साबुनी जान विन ज चगा बुई की या शैम्पू ना दा बिल्कुल जायज़ दी। द इहराम द तरल नमक की प बदन बानी खुशबू लगवल जायज़ दी, लेकिन प लिबास द इहराम बानी ब खुशबू न लगे। कचर तरी प लिबास द इहराम बांदी खुशबू लगवला दा ब बदले दा ब विन जे नूरी बा अच्छे दिन पस बा चिकलता इहराम उतार नु नियत बा द उम्रे ओके और नियत द ज़रशे दे या अल्लाह ज नियत द उम्रे को मा दाराता आसान के कबूली की मुलाली क़ारिद अल्फा मनकूल दी लिखली दी, लेकिन दा स मसनून अमल न दे ज़का थास्ता मा खबर ओकरा ची नियत द ज़र शे दे दा प ज़र के रावली, लेकिन दा दुआ ब ओए प मंज़ल द दुआ अल्लाहुम्मा या रब्बी इन्नी उरीदुल उम्रा फयस्सिर हाली व तक़ब्बलहा मिन्नी। अल्लाह जमा द उम्री इरादा दा तेरा ता आसाना की और तेरा न कबूल की चिकल दा नियत ता पजर की ओक नुताबानी द इहराम पाबंदियाँ शुरू हुई। इहराम बतरी द मीक़ात ना और के इंसान दासी वी ची आगा पजाज के राजी नो द जाज न बर तरल या खपल कोर की तरल या हवाई मैदान की तरल नो ब्याम ठीक दी द ज़रूरत द वजना, लेकिन अफजल दादी ची इंसान दा इहराम प मीक़ात की उतरी। द इहराम द पारा च मखसूस दो रकात मुंज प अहादीसु की ज़िक्र न दे दुमरा दा के इंसान द ज़ुल्हुलैफ़ा मीक़ात ना इहराम तरीन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइल ची मात जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रागे और फरमाइल ची दा वादी मुक़द्दस दा दलता दो रकात मुंजु का या दलता मुंजु का नुका ज़ुल्हुलैफ़ा की नु मुस्तकिल सुन्नत अमल दे, बल्कि द जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम द तरफा वहीदा पकार से मुंग अल दो रकात उकू आम ये इंसान दे पकार ची तहियतुल मस्जिद की जुमात की औ कनी औ दस दियो की तहियतुल वुज़ू दियो की औ कनी दो रकात सलात हाजत दियो की यो लो अमल शुरू की अल्लाह ता आसान की लो सफर दे दिन पस शिकला अल्लाह ताला प खैर आफियत सर और रसवली नु डायरेक्ट बलाड शी हरम शरीफ ता और हरम शरीफ ता चिकला दाखिल शुई नु अल्तबात रुंबे तवाफ शुरू की। बाज़ खल्क भी दो ची शेखानवी आगा प दो रकात मुंज बानी उदरीगी और तहियतुल मस्जिद कही द हरम शरीफ तहिया आगा तवाफ दे बद डायरेक्ट जा और हजर अस्वद तजान बराबरवा और अल्तना खपला उम्र शुरू कवा ची दो उम्री अहम रुकन दे तवाफा बिया चिकला हजर अस्वद बराबर शुई नु मसनून अमल दादे ची वर्शी खुले की, लेकिन का वस्त ने की गिडीर रशवी लास वाला गवा अगह कुल का यह रिवायत की दाम राजी हमसादर सरी अगा वाला गवा मुख्तलिफ रिवायतों ने दी, लेकिन कचरत तकलीफ हुई और इज़्दिहामी कसीर हुई निबेत नजान उसा ताज़ का था हम तकलीफ मिला शोनूर था। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तानु बफरमाइल वी का ज लग तरह की गम लग इंतज़ार वारी और लग टेल वारी नुज़खा मखा दा वरा गरम ची हजर अस्वद ज कुल कम जका हदीस की राजी दी द पारा बा प क़यामत की
ژبه وي شونډې به وي دا به خبرې کوي او دا به شفاعت کوي او د دې ډېر فضایل دي انشاءالله په خپل ځای کې به د هغې بیان وکړو. نو که چېرته ته رسېدي نو ښه خبر ده او که نه رسېدي نو د لرې نه به استلام وکړي، لاس به اوچت کړي او بسم الله به ووایي او د ابن عمر د قول مطابق بسم الله الله اکبر، یو روایت کې بسم الله راغلی بل روایت کې بسم الله الله اکبر راغلی. که داسې وکړي چې په اول ځل بسم الله الله اکبر وي او دویم چې دغه راشي او دې ته راورسېږي په دویم او په دریم ځل بیا صرف الله اکبر ووایي او که دواړه وي نو بهتر دي. دې کې څه خاص مسنون دعا ذکر نشته، دومره ده چې د رکن یمانی او د حجر اسود په درمیان کې چې کوم ځای دی په دې کې به نبی پاک علیه الصلاة والسلام دا دعا وغوښتله اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. چې کله ته حجر اسود ته دوباره راورسېدې نو ستا د طواف د 2 چکرونه لومبی چکر پوره شو، به دویم چکر کول دي. لیکن دلته دا خبر هم ځان سره یاد وساتئ چې په دې کې استباع هم ده. استباع ته ویلی شي چې ښي اوږه ته ښکاره کړي او څادر لاندې راولي او په لومبنو 3 چکرو کې ته رمل وکړي. رمل دې ته ویلی چې پهلواني ښکاره کړي، اوچت اوچت قدمونه نږدې نږدې والي او حرکت راولي بدن کې لکه پهلوانان د اوږې وخځې، دې ته رمل ویلی شي. دا مسنون عمل دی په لومبنۍ 3 چکرونو کې. لیکن چې کله بل ته تکلیف نه رسي او نه ځان ته رش نه وي یا کولاو کولاو ګرځي او څوک نه وي نو بیا رمل مسنون عمل دی، په دې باندې عمل کول پکار دي. لیکن دا خبر یاد وساته چې د یو سنت عمل دپاره به بل ته ضرر نه رسي، لا ضرر ولا ضرار، چې بل ته نقصان نه رسي یا ځان په نقصان کې واقع نه کړي. نو دغه شان چې کله ته ځي نو دغه استلام نه به ستا شروع کېږي بسم الله الله اکبر نه. که ښکلولي نو ډېره خبر ده ښه خبره ده، که ښکلول نه نو چکر وهه او تېرېږه. 2 چکره به دغه شان پوره کړي. 2م چکر سره به ته په اسانه طریقې سره او په داسې طریقې سره بهر شي چې رش ډېر وي چې نه ځان ته تکلیف کړي او نه بل ته تکلیف کړي. چې کله بهر شوي نو مسنون عمل دا دی ستړی شوی به زمزم اوبه وڅښه، په سینې باندې راواړوه، په سر باندې راواړوه. زمزم اوبه په ولارم راغلي دي بعضې روایتو کې او په ناستم دي. بیا علما فرمایي که ته ولارې کینم او که ناست وي پاسېږم او بیا به 2 رکعاته مونځ کې د طواف او بهتره خبردار چې مقام ابراهیم چې کوم ځای دی هغې سره وکړی شي. لیکن اکثر هغې کې ځای نه میلاویږي، هغه وخت کې ځای میلاویږي چې کله د مانځه وخت شي او صفونه جوړ شي نو ممکن د یو انسان هلته برابر شي نو پکار چې هغه 2 رکعاته د طواف هلته وکړي. چې کله یې 2 رکعاته وکړل که هلته دې وکړله او که هلته ځای نه نو برنډې کې یو ځای وګوره محفوظ یو ستنې ته ودرېږه او 2 رکعاته مونځ وکړه نو ستا عمل د طواف برابر شو. حجر اسود ته مخامخ دلته د صفا مروه غونډۍ دي، هغې ته به ځان ورسې او چې کله ورسېږي بر وخیږي نو دا به ووایي چې ابدأ بما بد الله تعالی، زه شروع کوم دا هغه څه نه چې الله تعالی شروع کړی دی او دا آیات کریمه به ووایي. مسلم شریف حدیث دی ان الصفا والمروه من شعائر الله، دومره وایي هم ټیک دا امام مسلم صاحب دومره راخیستی دی، په نور روایتونو کې مکمل آیات کریمه هم راغلی دي. او بیا به کعبې ته مخکې کعبه به مخکې ښکاره کېدله ځکه آبادیانې نه وي، لیکن اوس تعمیرات دي اکثره ښکاري نه. ښې ډېرې دعاګانې به ځان دپاره، بچو دپاره، استادانو دپاره، شاګردانو دپاره، د کور ټول افرادو دپاره چا چې دعا وینا کړي هغه ټوله په دعا کې یاد کړي، خپل اخرت به وغواړي او خصوصا د قبر سختۍ، د ایمان حفاظت، د فتنو نه د محفوظوالي او څه چې د په زړه کې په جړه د الله نه وغواړه او الله ته وجاړه. چې کله دې ښه ځان په دعا باندې برابر که او زړه دې ښه تش که په جړا باندې او په دعا باندې، دې ځای نه بیا ستا د صفا مروه هغه 2 ګردشه چکرونه شروع کېږي. په صفا به شروع کېږي، مروه باندې 1 چکر، مروه نه بیا صفا ته دا 2م چکر، دقه شان 2 چکره به شي او په مروه باندې به ختم شي. د دې صفا او مروه په منځ کې یوه کنده وه، اگر چې اوس نشته آبادي ده، اوس یې شنه بلفونه لګولي دي. په دغه ځای کې منډه وهل دا یو مسنون عمل دی او نبی پاک علیه الصلاة والسلام دومره تیزه منډه وواله حدیث کې راځي چې دا صدر به ترې دوباره تاو شو. ښه ښایسته منډه وهل زنانو دپاره هم د صحیح قول مطابق منډه شته دقلته، ځکه دا منډه ثابته د زنانه ده. د حاجري رضی الله تعالی عنها هغه سنت دي چې تاسو ته معلومه ده هغه واقعه. او که یو زنانه بیماره وي یا کمزوري وي یا د پردې حجاب لرې کېدو ښکاره کېدو خطره وي نو بیا د خپل روټین سره عام قدم سره خپله صفا مروه وکړي. دومره ده چې د عرب علماو په دې کتابونو کې لیکلي که څوک بره صفا مروه کوي نو دیوال سره د نږدې
ګرځي دا منځني دیوال سره طرفونو د ډیر نزي ځکه چې اطراف داسې دي چې هغې نه اکثره بیا د هغه زور چې کوم حدود دي د سعي هغې نه بهر کېږي لیکن حکم دواړو ته یو دی خو بهتره ده چې انسان په هغه زور ځي کې چې کوم جوړ شوی اوله نه حاجري رضی الله تعالی عنها منډه وه هغې مطابق منډه خپله ووهي اووه چکرو سره ستا عمره پوره شوله او دې نه پس به بېرته ځان حلالې او حلالول د ویښتو اخیستل دي نو په دې ځای کې دې خبر ته خیال وساته که څه چېرته حاجي وي او حج تمتع ته تللی وي عمره دې وکړه او څو ورځې پس بیا حج کېږي نو په دې دوران کې بیا ته خپل ویښته مشین کا یا قینچي کا لیکن څلورمې حصې اخیستل دا خلاف سنت دي د ټول سر نه به ویښته اخلي او د یو بند به برابر یا دې ګوت نه چې څومره تاو شي دومره برابر که چېرته غټ ویښتان دي وي او که واړه وي نو ټول باندې به مشین راکاږي او ټول به صفا سوتره کړي لیکن ګنجې کوی ما ځکه چې په حج کې بیا حلقه او ګنجې کول دا ډېر افضل دي او که نه ته صرف عمرې ته تلې نو بیا په بلیډ راخکل بهتر دي درې ځل نبی پاک علیه السلام سر کلونکي ته دعا کړې ده او په څلورم ځل باندې فقط یو ځل هغه چا دپاره د رحمت دعا غوښتې ده څوک چې ویښته کمی دا شوله د عمرې طریقه چې کله د سر صفا که دې نه پس ته عمره مبارکه شه عمره دې قبوله شوه عمره دې ستا کامله شوله لاړ به شي ډارېکه خپل جامې مامې بدلې کی او عامې جامې به واچي الله دې وکړي چې عمره یې قبوله شوي خو اخره کې دا درخواست کوو چې مونږ په خپلو دعاګانو کې مه هېروئ خصوصي دعاګانې مونږ ته وکړئ د دې درمیان کې دا خبر هم ځان سره وساتئ چې بعضې خصوصي دعاګانې دي چې هغه د بعضې اهم مقاماتو سره دي صفا سره یا د صفا مروه په دې منځ کې یا نورې یا د زمزم د اوبو انشاءالله هغې دپاره به خصوصي یو درس مونږ بیان کوو چې دا ټولې دواګانې یو ځای راذکر کړو چې تاسو په یو مقام کې ټولې یادې کوئ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین